ब्रेक तो बाद ਸਿੰਘੂ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਬੋਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਭਰੋਸਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ। सिद्धू के प्रधान सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने एक बार फिर कैप्टन ते बोलिया तिखा हमला। कहा जेंटलमैन कहे जाते कैप्टन ने मैनू पुट्ठा टंगण ते सड़कों ते घड़ीसन तक दियां दित्तियां धमकियां। कदे राणा सोढी तां कदे संदीप संधू तो करवाए फोन। गुरदासपुर के दीनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी थोड़ी देर विच मेरा घर मेरा नाम योजना का करनगे आगाज। लाल लकीर अंदर वसे लोकां नूं मिलेगा जमीन का मालकाना हक। अमृतसर बस स्टैंड के अचुंचे दौरे ते पहुंचे ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग। न्यूज़ 18 ते बोले ट्रांसपोर्ट माफिया का नैक्सस करांगा खत्म। गैर कानूनी ढंग नाल चल रही टूरिस्ट बसां ते कार्रवाई दिते हुक्म। राजपुरा विच तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक नूं मारी टक्कर। मौके ते कार सवार ते नौजवानों की मौत, एक दी हालत गंभीर। चंडीगढ़ PGI कीता रैफर। सत श्रीकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लो सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं जथेदार के वड्डे बयान की। ਸਿੰਘੂ कतलकांड उत्ते जथेदार का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून के राज की सफलता का सिट्टा है ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाली घटना। अजे तक बेअदबी के दोषियों को नहीं मिली सज़ा। दोषियों को मानसिक रोगी करार दे दिता जाता है। हर बार सिखां की कानून प्रति भरोसे की भावना को ठेस पहुंची है। ਸਿੰਘੂ केस की विस्तृत जांच कर सारे पक्ष सामने लियाने बेहद जरूरी ने। तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उपर होए मर्डर तो बाद हुण अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो घटना ਸਿੰਘੂ के बॉर्डर के उपर हुई है वह कानून के राज की असफलता का सिट्टा है। उन्होंने सीधे तौर के उपर कानून की प्रक्रिया उपर सवाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाले तक बेअदबी के दोषियों को सज़ा नहीं मिली। दोषियों फड़े दोषियों को जां तां फिर मानसिक रोगी करार दिता जाता है या फिर उन्होंने छड्ड दिता जाता है। उन्होंने कहा कि हर बार सिखां की कानून प्रति जिहड़ी भरोसे की भावना उसनूं ठेस पहुंची है, भाव वो घटती ही जा रही है। ਸਿੰਘੂ केस की उन्होंने कहा कि विस्तृत ते निरपक्ष जांच करके सारे पक्षां नूं सामने लियाउण की जरूरत है। क्यों किवें अते किहो जिहे हालातां दे विच ये पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया, कड़ी दर कड़ी हर एक चीज़ नूं जोड़ना बेहद जरूरी है। इस गल का जिक्र अकाल तख्त साहिब जथेदार ज्ञानी हरप्रीत ने दिता। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। तो वड्डी खबर इस वेले दी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत दे वल्लों सीधे तौर के उपर निरपक्ष ते जांच की जिहड़ी कही गल कही गई और नाल ही कहा गया कि सारे पहलुआं नूं देखना चाहिए, विचारना चाहिए। पर वड्डा सवाल उन्होंने कहा कि जिस तरीके दे नाल हाले तक जिहड़े बेअदबी के दोषियों को सज़ा नहीं मिलती जां तां उन्हां नूं मानसिक रोगी करार दे के छड्ड दिता जाता और निरपक्ष जिहड़ी जांच है वो नहीं कर पाउंदा कानून। और कानून के राज की असफलता का सिट्टा है जिहड़ी घटना ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उपर वापरी है। तो बार बार जिक्र करते नजर आए ज्ञानी हरप्रीत। उन्होंने कहा कि दोषियों को बनती सज़ा नहीं दी जाती कानून तो, तां ही इसलिए जी हर बार सिखां की कानून के प्रति जी भरोसे की भावना उसनूं ठेस पहुँचती है और जी भरोसगिरता किते ना किते कानून के उपर विश्वास है जिहड़ा सिखां दा किते ना किते घट होंदा जांदा। उन्होंने कहा कि ਸਿੰਘੂ केस की विस्तृत जांच करके सारे पक्ष लोगों के सामने लियाने बेहद जरूरी है।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। देखो गल ये है कि ਗਿਆਨੀ जी हरप्रीत सिंह जी साडे बहुत सत्कारयोग ने, श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਨਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। CCTV ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ। ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਔਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ, ਜੇਕਰ 2017 ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕਦਮ ਰੋਸ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਇਨੇ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ। ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ